నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను సార్. పరీక్ష చదివితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఆ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ మీకు ఇస్తాను. ఓకే, స్టార్ట్. Yes. When the showman took down his boots and packed up, I received a notice from the municipality to attend to my road engine. When I went there next day, it looked forlorn, with no one about. The ground was littered with torn streamers and paper decorations. The showman had moved on, leaving the engine where it stood. It was perfectly safe anywhere. సో ఫైనల్లీ ఏమైందంటే, షో అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఎండ్ అయిపోయింది. ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత అందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే టెంట్లు అవన్నీ ప్యాకప్ చేసుకుంటున్నారు. ప్యాకప్ చేసేసుకుంటున్న టైంలో మన ఆధార్కి ఏమైందంటే ఒక నోటీస్ వచ్చిందంట. ఏంటి ఆ నోటీస్? ఏంటి, ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఆ నోటీసు? మున్సిపాలిటీ దగ్గర నుంచి వచ్చింది. అర్జెంటుగా మీరు ఇక్కడ ఉన్న రోడ్ ఇంజిన్ని తీసేయండి అని. ఇప్పుడు ఏమైందంటే, వెన్ ఐ వెంట్ దేర్ నెక్స్ట్ డే ఇట్ లుక్డ్ ఫార్లాన్ విత్ నో వన్ అబౌట్. నెక్స్ట్ రోజు నీ నోటీస్ పట్టుకుని గ్రౌండ్కి వెళ్ళాడంట. గ్రౌండ్కి వెళ్తే గ్రౌండ్లో ఎవ్వరూ లేరంట, మొత్తం నిర్మానుష్యంగా ఉందంట. ఎందుకల్లా మొత్తం ఎగ్జిబిషన్ అయిపోయింది, మొత్తం అందరూ ప్యాక్ చేసుకున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇప్పుడు ద గ్రౌండ్ వాజ్ లిటెడ్ విత్ టార్న్ స్ట్రీమర్స్ అండ్ పేపర్ డెకరేషన్స్. గ్రౌండ్ అంతా చూస్తే ఎలా ఉందంటేనంట, పేపర్ డెకరేషన్స్, తీసేసిన పేపర్ డెకరేషన్స్, ఫ్లైయర్స్, బ్యానర్స్, చింపేసిన బ్యానర్స్ అన్నీ అక్కడ పడితే అక్కడ పడి ఉన్నాయంట. The showman had moved on, leaving the engine where it stood. It was perfectly safe anywhere. ఇప్పుడు ఏ సైకిలో లేకపోతే ఏ బండో ఒక నిర్మానుష్యం ప్రాంతంలో పెట్టేసామంటే దాన్ని ఏదో దానిలో ఆటోలో ఎక్కించుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. రోడ్ రోలర్ని ఎవడ దొబ్బుతాడండి? ఎవడన్నా దొబ్బుతాడా? ఎవడు దొబ్బలేడు. కాబట్టి అక్కడే అదే ప్లేస్లో సేఫ్గా అదే ప్లేస్లో అక్కడ అలాగే ఉందంట ఫోర్లాన్. అది అంత నిర్మానుష్యం ప్లేస్లో రోడ్ రోలర్ చాలా సేఫ్గా ఉందంట. రైట్, లెట్ us go to the next paragraph and Dev Kumar, next paragraph. Yes sir, I will read sir. I left it alone for a few days, not knowing what to do with it. కొన్ని రోజులు అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సార్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేదు నాన్న, చదువుకుంటూ వెళ్ళిపో, ఫాస్ట్గా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపో, నేను చెప్తాను. Okay sir. I received a notice from the municipality ordering that the engine should at once be removed from the ground, as otherwise they would charge rent for the occupation of the Gymkhana ground. After deep thought, I consented to pay the rent, and I paid 10 rupees a month for the next 3 months. Dear sir, I was a poor man. Even the house which I and my wife occupied cost me only 4 rupees a month. And fancy my paying 10 rupees a month for the road engine. It cut into my slender budget, and I had to pledge a jewel or two belonging to my wife. And every day my wife was asking me what I proposed to do with this terrible property of mine, and I had no answer to give her. I went up and down the town, offering it for sale to all and sundry. Someone suggested that the secretary of the local cosmopolitan club might be interested in it. When I approached him, he laughed and asked what we should do with the road engine. I'll dispose of it at a concession for you. You have a tennis court to be rolled every morning. I began, and even before I saw him smile, I knew it was a stupid thing to say. Next, someone suggested to the municipal chairman. He may buy it for the municipality. With great trepidation, I went to the municipality office one day. I buttoned up my coat as I entered the chairman's room. I buttoned up కాదు, buttoned up అంటే కోట్ వేసుకుని బటన్లు పెట్టుకున్నాడంట. Yes sir. Chairman's room and mentioned my business. I was prepared to give away the engine at a great concession. I started a great harangue on municipal duties. The regime of the chairman, regime of the chairman, and the importance of Deva, stop.
REGIME, regime. Regime. Regime కాదు, regime. Cold, sir, so I can't spell it, sir. Regime of the chairman and the importance of owning a road roller. But before I was done with it, I knew there was greater chance of my selling it to some field on the roadside for playing with. ఓకే, నౌ దిస్ పారాగ్రాఫ్ ని, ఈ స్టోరీని మనం పాయింట్ వైజ్ లో రాసుకుని చూద్దామండి. ఓకేనా, జాగ్రత్తగా చూడండి. నౌ ఈ పారాని బోర్డు చూడండి. ఈ పారాగ్రాఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాడికి ఒక నోటీస్ వచ్చింది. ఏమని? అక్కడి నుంచి తీసేయండి అని చెప్పి నోటీస్ వచ్చింది. ఈ నోటీస్ వస్తే వీడు ఏం చేశాడు? అక్కడ నుంచి దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేశాడు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చేశాడు? అక్కడికి వెళ్ళి, మాస్టారు నేను ఇక్కడి నుంచి రోడ్ రోలర్ తీలేను, ఇక్కడే ఉంచుతాను అంటే వాడు 3 నెలల పాటు, జాగ్రత్తగా చూడండి బోర్డు చూడండి, 3 నెలల పాటు 10 రూపీస్ పర్ మంత్ పే చేస్తున్నాడు. చూసారా? ఇక్కడ బోర్డు చూస్తున్నారా? భాస్కర్ సార్, భాస్కర్ ఉన్నాడో రాబిట్స్ ఆడుకుంటున్నాడు? ఉన్నాను సార్, వింటున్నాను సార్. వింటున్నావా? ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏమైందంటే వాడు ఇక్కడ 3 నెలల పాటు జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ లో పెట్టినందుకు వాడు నెలకి 10 రూపాయలు చెప్పిన 3 నెలలు పే చేసాడండి. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఆడు హౌస్ రెంట్ తోటి పోల్చుకుంటే వాడికి ఒక ఇల్లు ఉంది, అది వాడు రెంట్ కొంటున్నాడు. ఆ హౌస్ రెంట్ తోటి పోల్చుకుంటే అది 4 రూపాయలు పర్ మంత్. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు వీడు అంటున్నాడు పాయింట్ నెంబర్ 3, ఈ రోడ్డు రోలర్కి కడుతున్న 3, ఆడికి అసలే బడ్జెట్ తక్కువ, అసలే డబ్బులు లేవు, అసలే పేదోడు. ఇలాంటి టైంలో నేను రోడ్ రోలర్ 10 రూపాయలు నెలకి కట్టేటప్పటికి ఆడు ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ వైఫ్ దగ్గర నుంచి 2 జ్యువెలరీ తీసుకున్నాడంట. తీసుకుని దాన్ని ఏం చేశాడంట, అక్కడి నుంచి మున్నపురం గోల్డ్ లాంటిది ఒక కంపెనీకి వెళ్ళాడంట. జాగ్రత్త చూడండి, మున్నపురం గోల్డ్ లో ఏం చేస్తారు యాష్? సార్ వాట్ సార్? మున్నపురం గోల్డ్ తెలుసా నీకు? మున్నపురం తెలియదు సార్. తెలీదా? నో ఐడియా సార్. గోల్డ్ లోన్ ఇస్తారు సార్, గోల్డ్ తీసుకొని గోల్డ్ లోన్ ఇస్తారు. వీడు ఏం చేశాడంటే 2 జ్యువెల్స్ తీసుకెళ్ళాడు. యాష్ జాగ్రత్తగా తిండు. వాళ్ళ వైఫ్ దగ్గర నుంచి 2 జ్యువెలరీ తీసుకున్నాడు. తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? ఒక తాకట్టుకు పెట్టుకుని ఒక దాని దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ గోల్డ్ లోన్ తీసుకున్నాడు. అదిగో గోల్డ్ లోన్ తీసుకుని రోడ్ రోలర్ కి డబ్బులు కడుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితిలో వాడికి ఏం చేయాలో తెలియక దాన్ని ఎలాగైనా సరే అమ్మాలి అని చెప్పి ప్లాన్ వేస్తుంటే అప్పుడు ఎవడో ఒక ప్లాన్ ఇచ్చాడంట. ఆడేమన్నాడంటే, బాబు దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఇక్కడ అమ్మమన్నాడు. ఎక్కడది? కాస్మోపాలిటన్ క్లబ్కు తీసుకెళ్ళమన్నాడంట. కాస్మోపాలిటన్ క్లబ్లో ఏముందంటే టెన్నిస్ కోర్ట్ ఉంది. టెన్నిస్ కోర్ట్ని ఫ్లాట్ చేయడానికి ఒక రోడ్ రోలర్ కావాలి కాబట్టి వాళ్ళు కొంటారేమో అని చెప్పి అడగడానికి వెళ్ళాడు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమన్నా పని జరిగిందా? అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పని జరగలేదు. ఇదిగో సాడ్ స్మైలీ వేసుకుని వెనక్కి వచ్చేసాడు. ఇప్పుడు అక్కడికి కాస్మోపాలిటన్ క్లబ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడే వాళ్ళే ఇంకో సలహా ఇచ్చారు. బాబు నాకు ఎక్కడికన్నా బెటర్ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ అమ్ముకునే, రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ తోటి పనిచేసే వాళ్ళు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఉంటారు, అక్కడికి వెళ్ళు అన్నారు. అదిగో
మున్సిపాలిటీ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వీడు ఏం చేశాడండి, ఒక రోజు బయలుదేరాడు. ఎలా బయలుదేరాడు? ఒక మంచి కోట్ వేసుకుని బయలుదేరాడు, బటన్లు అయ్యి పెట్టుకుని రెడీ అయ్యి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి ఎక్కడ కూర్చున్నాడు? చైర్మన్ ముందు కూర్చున్నాడు, మున్సిపల్ చైర్మన్ ముందు కూర్చున్నాడు. మున్సిపల్ చైర్మన్ ముందు కూర్చుని వాడితో అన్నాడు. వాడితో అడిగితే ఆడు ఏం చేశాడండి, వాడు ఏమన్నాడు, నేను నీకు గ్రేట్ మంచి కన్సెషన్ prizes. ఇచ్చేస్తాను, తీసుకుంటావా అని అడిగితే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఒక సంభాషణ జరిగింది. ఆ సంభాషణ ఏంటంటే హెరాంగ్వి, HARANGUE. హెరాంగ్వి అంటే ఇట్ మీన్స్ ఏ లాంగ్ యాంగ్రీ స్పీచ్. ఎవరెవరి మధ్య జరిగింది? మున్సిపల్ మున్సిపల్ చైర్మన్ కమిషనర్ కి ఆథర్ కి మధ్యలో ఆధార్కి మధ్యన జరిగింది. ఈడు నువ్వు రోడ్ రోలర్ కొనవా అంటే నేను కొనను అనగానే ఈడేమని ఉంటాడు, అరే అసలు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు మీరు వేస్ట్, ఏం పనులు చెయ్యరు, మీరు వేస్ట్ అని చెప్పి ఈడంటే ఆడు ఈడు కొట్టుకొని మొత్తానికి ఏదైందో మొత్తానికి ఒక పెద్ద సంభాషణ జరిగింది. ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఆడు సింపుల్గా ఒక పాయింట్ అనుకున్నాడు. ఏమనుకుంటున్నాడండి, అది కానీ అమ్మాలి అనుకుంటే రోడ్డు సైడ్ను కూర్చున్న చిల్డ్రన్కి అమ్ముకుంటే కొద్ది గొప్ప డబ్బులన్నా వస్తాయి, వాళ్ళ పిల్లలు దాంతో ప్లే చేసుకుంటారు, అలాగైనా నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది అని చెప్పి ఆధార్ ఇక్కడ అనుకున్నాడు. నౌ ఐ విల్ గో విత్ భాస్కర్. సార్ బోర్డు మీద ఉన్న పాయింట్స్ చూసి పారాగ్రాఫ్ చెప్పినాను ఒకసారి నాకు. ఓకే సార్. సార్ ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ నోటీస్ ఏంటంటే ఈ రోడ్ రాయల్ ఉంది కదా సార్, తను మంత్ కి చొప్పున 10 రూపీస్ పే చేస్తున్నాడు సార్. ఆ 10 రూపీస్ 1 మినిట్ సార్. నువ్వు బోర్డు చూడట్లేదు, బోర్డు ఉంది కదా నీకు, బోర్డు మీద చూస్తున్నావు కదా, మళ్ళీ పారాగ్రాఫ్ ఏం చదువుతున్నావు? పారాగ్రాఫ్ కాదు సార్, సౌండ్స్ వస్తున్నాయి ఇంతే కదా సార్. ఓకే. మంత్ కి 10 రూపీస్ పరంగా 3 months కి 30 రూపీస్ పే చేస్తున్నారు సార్. ఓకే. తన హౌస్ రెంట్ చూస్తే 4 రూపీస్ సార్. అది 4 రూపీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది సార్, డబల్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది సార్ తన రెంట్. అవును. ఇంకా తను ఆలోచించి ఎలా అమ్మాలో అనుకున్నాడు సార్. తన దగ్గర డబ్బులు లేక తన వైఫ్ దగ్గర ఉన్న 2 జ్యువెలరీస్ తీసుకొని గోల్డ్ లోన్ పెట్టుకున్నాడు సార్. గోల్డ్ లోన్ పెట్టుకున్న డబ్బులు తీసి ఇలా చేశాడు సార్, పే చేసుకున్నాడు. కాస్మోపాలిటన్ క్లబ్కి వెళ్ళాడు ఫస్ట్. ఎస్ సార్. క్లబ్కి వెళ్తే అక్కడ టెన్నిస్ కోర్ట్ ఉంది సార్, అక్కడ అమ్ముకుంటే డబ్బులు వస్తాయేమో అని ఆశపడ్డాడు సార్. తీరా చూస్తే అక్కడ ఏం జరగలేదు సార్. ఓకే. మళ్ళీ మున్సిపాలిటీ దగ్గరికి వస్తే మున్సిపాలిటీ కోర్ట్ దగ్గరికి సలహా ఇచ్చాడు సార్ ఈ క్లబ్ అతను అనేవాడు. అక్కడ ఏం జరిగింది? మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ దగ్గర ఈడికి మధ్యన ఏం జరిగింది ఏంటి, మున్సిపాలిటీ దగ్గరికి వచ్చి తినేమో కోట్ వేసుకుని వచ్చాడు సార్, మంచి పర్సన్ లాగా. ఓకే. వచ్చి అడిగాడు, మంచిగా అడిగితే మేమేం చేసుకుంటాం అని వీళ్ళిద్దరు సంభాషణ పెద్దది అయిపోయింది సార్, హార్డ్ గా జరిగింది సార్. వెరీ నైస్. ఓకే, తర్వాత ఏం జరిగింది? తర్వాత ఏమందంటే ఎక్కువ ఇద్దరికి సంభాషణ అయిన తర్వాత వీడికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది సార్. ఏంటి ఆలోచన ఏంటి? ఎక్కడైనా అమ్మినా కొంచెం కష్టంగా ఉంది కాబట్టి రోడ్ సైడ్ ఉన్న పీపుల్కి అమ్ముకుంటే వాళ్ళ పిల్లలకి ఆడుకోవడానికి బాగుంటదేమో అని అనుకున్నారు సార్. వెరీ నైస్. లెట్ us go to నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఎవరు చదువుతారు? థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఎవరు చదువుతున్నారు? Can I read, sir? Can I continue? Yeah, someone read that. I was making myself a bankrupt maintaining this engine in the Gymkhana ground. I really hoped someday there would come my way a lump sum and make amends for all this defeat and suffering. Fresh complications arose when a cattle show came in the offing. It was to be held on the ground. I was given 24 hours for getting the thing out of the ground. The show was opening in a week
and the advance party was arriving and insisted upon having the engine out of the way. I became desperate. There was not a single person for 50 miles around who knew anything about a road engine. I begged and cringed every passing bus driver to help me, but without use. I even approached the station master to put in a word with the male engine driver. But the engine driver pointed out that he had his own locomotive to mind and couldn't think of jumping off at a wayside station for anybody's sake. Meanwhile, the municipality was pressing me to clear out. I thought it over. I saw the priest of the local temple and managed to win his sympathy. He offered me the services of his temple elephant. I also engaged 50 coolies to push the engine from behind. You may be sure this drained all my resources. The coolies wanted 8 annas per head, and temple elephant cost me 7 rupees a day, and I had to give it 1 feed. My plan was to take the engine out of the gymkhana and then down the road to a field of furlong off. Field half a furlong off. The field was owned by a friend. He would not mind if I kept the engine there for a couple of months, when I could go to Madras and find a customer for it. Okay. So ఈ paragraph యొక్క context చూద్దాం బోర్డు మీద. Yes, sir. Yes, sir. And let us see the context. ఈ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే జాగ్రత్తగా చూడండి. వీడు అంటున్నాడు ఫస్ట్ ఈ జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ లో ఇప్పుడు కొత్త తలనొప్పి వచ్చి పడింది, కొత్త హెడేక్. ఏంటి ఆ హెడేక్ ఏంటి? కొత్త హెడేక్ వచ్చింది. ఆ హెడేక్ ఏంటంటే క్యాటిల్ షో వస్తుందంటండి సీన్లోకి. ఏమొస్తుంది? క్యాటిల్ షో వస్తుంది. ఈ క్యాటిల్ షో వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే అక్కడి నుంచి వాడిని రోడ్ రోలర్ తీసేయండి అని చెప్తున్నారు. తీసేయాలి అంటే అక్కడి నుంచి నడపడానికి ఎవడన్నా కావాలి కదా. సో ఎవడు చూసినా రావట్లేదు. పైగా వీడికి 24 hours టైం ఇచ్చారంట. టైం ఎంత అండి? 24 hours టైం ఇచ్చారు. 24 hours. ఈ 24 hours లో నువ్వు అక్కడి నుంచి తీయాలి అనగానే ఆడు ఫస్ట్ చేసిన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే దారిని పోయే ప్రతి బస్ డ్రైవర్ని ఆపాడంటాడు. ఆపి బాబు నువ్వు రోడ్ రోలర్ తీస్తావా అంటే ఎవ్వడు కూడా ఆడికి హెల్ప్కి రాలేదు. వాళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే బాబు మేము బస్సులు డ్రైవ్ చేయగలం కానీ మేము రోడ్ రోలర్ డ్రైవ్ చేయలేము అన్నాడు. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే సెకండ్ స్టెప్ చూడండి, స్టెప్ 2. అక్కడ లోకల్గా ఉన్న రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాడు. అక్కడ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ లోకోమోటివ్ డ్రైవర్ని అడిగాడు. లోకోమోటివ్ డ్రైవర్ని అడిగితే ఆడేమన్నాడంటే ఒరే బాబు నాకే తలనొప్పి ఇంజిన్ ఒకటి ఉంది, ఆ ఇంజిన్ తోటి నేనే ఎడుతున్నాను, మళ్ళీ వచ్చి నీకెక్కడ నేను చేయగలరా అంటే అక్కడ కూడా వాడికి వర్కౌట్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు స్టెప్ నెంబర్ 3కి వచ్చాడు. ఏంటో చూడండి. స్టెప్ నెంబర్ 3 ఏంటంటే అక్కడ ఒక లోకల్గా ఒక టెంపుల్ ఉంది. ఆ టెంపుల్కి ఒక ఎలిఫెంట్ ఉంది. ఈ ఎలిఫెంట్ తోటి పాటు ఒక 50 కూలీస్ను కనుక పెట్టుకుంటే ముందు నుంచి ఎలిఫెంట్ లాగుతుంది, వెనకాల నుంచి 50 మంది కూలీలు గెంటుతూ ఉంటారు. ఇది అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే అక్కడి నుంచి దగ్గరలో ఒక ఫ్రెండ్ సంబంధించిన పొలం ఉంది, ఆ పొలంలో ఒక 2 నెలలు పెట్టుకోవచ్చు అన్నది ప్లాన్. దీనికి ఏమైంది,
ఈ ఎప్పుడైతే లోకల్ ప్రీస్ట్ ఓకే అన్నాడు, ఈ పర్టికులర్ ప్లాన్ కి ప్రీస్ట్ ఏమన్నాడండి, పూజారి ఏమన్నాడు, ఓకే అన్నాడు. ఓకే అనగానే మరి ఎలిఫెంట్ కి తిండి కూలీలకి డబ్బులు కావాలి కదా, అది ఎంత అయింది, ఎలిఫెంట్ కాస్ట్ మీ 7 రూపీస్ పర్ డే. ఎలిఫెంట్ ఖర్చు ఎంత, 7 రూపాయలు పర్ డే. ఇక్కడ 50 మంది కూలీలు ఒక్కొక్కడికి ఎంత ఇస్తున్నాడు, 8 అనాస్ ఇస్తున్నాడు. 8 అనా ఇంటూ 50 అంటే ఇంచుమించు 400 అనాస్ వాడికి కూలీలకు ఖర్చు అవుతుంది. సో వీడి ప్లాన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రోడ్ రోలర్ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకొస్తాడు, ఫ్రెండ్ యొక్క ఫామ్ లోకి తీసుకొస్తాడు, ఫ్రెండ్ యొక్క పొలంలోకి. ఇక్కడ పెడితే ఇక్కడి నుంచి ఆడేం చేస్తాడంటే మెడ్రాస్ వెళ్తాడు. మెడ్రాస్ వెళ్ళి అక్కడ ఎవడన్నా కస్టమర్ని చూసుకుంటాడు. కస్టమర్ని చూసుకుని మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఫామ్ లో ఉన్న రోడ్ రోలర్ అమ్మి డబ్బులు చేసుకుందాం అని చెప్పి వాడు ప్లాన్ వేసుకున్నాడు. ఓకే, నౌ who is going to explain this to me? అర్థమైందండి అందరికీ? సార్ అర్థమైంది సార్. Yes, sir. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ వెళ్దామా? Okay, sir. సార్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. Can I? I also took into service on Joseph, a dismissed bus driver who said the Although he knew nothing of road rollers. He could nevertheless steer one if it was somehow kept in motion. సో ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో ఏమవుతుందంటే మన ఆదరు ఒక కొత్త పర్సన్ క్యాచ్ చేశాడంటే అండి. ఈ పర్సన్ ఎవడంటే ఆడి పేరు జోసెఫ్ అంట. ఆడిని బస్ డ్రైవర్ అంట, ఆడిని పనిలోంచి తీసేశారు, డిస్మిస్ చేసేసారంట. ఎందుకు డిస్మిస్ చేస్తారు యాష్? Sir. ఒక వ్యక్తిని, బస్ డ్రైవర్ ని ఎందుకు డిస్మిస్ చేస్తారు? డ్రైవింగ్ అని తప్పుగా చేసింది సార్. యాక్చువల్లీ మేబీ డ్రైవింగ్ ఏదో తప్పుగా చేసిన, మేబీ యాక్సిడెంట్. డ్రైవింగ్ మీద అవగాహన లేకుండా ఉండొచ్చు సార్. అంతే కదా, ఒక బస్ డ్రైవర్ ని డిస్మిస్ చేశారంటే డ్రైవింగ్ సరిగ్గా ఉండకే కదా డిస్మిస్ చేస్తారు. Yes, sir. సో ఇప్పుడు అలాంటి ఒక బస్ డ్రైవర్ దొరికాడంటే ఆడి పేరు వచ్చి ఏంటంటే ఆడి పేరు జోసెఫ్. వాడు అన్నాడంట, నేను రోడ్ రోలర్ స్టార్ట్ చేయలేను కానీ రోడ్ రోలర్ కదులుతూ ఉంటే మాత్రం నేను స్టీర్ చేస్తాను అని చెప్పి ఆడు అన్నాడంట. అప్పుడు ఏమైంది? నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఫైన్ సైట్ ఇట్ వాస్ sir. It was a fine sight. చదవండి సార్. ఓకే సార్. It was a fine sight. The temple elephant yoked to the engine by means of stout ropes, with 50 determined men pushing it from behind, and my friend Joseph sitting in the driving seat. A huge crowd stood around and watched in a great glee. The engine began to move. It seemed to be the greatest moment in my life. When it came out of the Gymkhana and reached the road, it began to behave in a strange manner. Instead of going straight down the road, it showed a tendency to wobble and move zigzag. The elephant dragged it one way. Joseph turned the wheel for all he was worth without any idea of where he was going. And 50 men behind it clung to it in every possible manner and pushed it just where they liked. As a result of all this confused dragging, the engine ran straight into the opposite compound wall and reduced the good length of it to powder. At this, the crowd let out a joyous yell. The elephant, displacing the behavior of the crowd, trumpeted loudly, strained and snapped its ropes and kicked down a further length of the wall. The 50 men fled in panic. The crowd created pandemonium.
The crowd created a pandemonium. Someone slapped me in the face. It was the owner of compound wall. The police came on the scene and marched me off. Yes, sir. అయిపోయిందా? Yes, sir. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఈ పారాగ్రాఫ్ లో ఏం జరిగిందో చూద్దాం. సో జోసెఫ్ డ్రైవింగ్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు, టెంపుల్ ఎలిఫెంట్ రెడీ అయింది, 50 కూలీస్ రెడీ అయ్యారు. ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఎలిఫెంట్కి వాయిస్ రావట్లేదు సార్. అనిపిస్తుందా? నాన్న బోర్డు కనిపిస్తుందా? సార్ సో ఎలిఫెంట్ కి రోడ్ రోలర్ కి స్టౌట్ రోప్స్ కట్టారు అండ్ రోడ్ రోలర్ లో జోసెఫ్ ఎక్కి కూర్చున్నాడు. సీన్ స్టార్ట్ అయింది. ఏమవుతుంది? వెనకాల 50 మంది గెంటుతున్నారు. ఈ రోడ్ రోలర్ ముందుకు కదులుతూ ఉంది, ఎలిఫెంట్ తాడులతోటి లాగుతూ ఉంది. చుట్టూరు జనాలందరూ కూడా చాలా జాయ్స్ గా ఉన్నారు, చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. అందరూ గొప్పగా క్రౌడ్ కూర్చొని ఓ తప్పట్లు కొడుతున్నారు రోడ్ రోలర్ కదులుతుంది అని. అప్పుడు రోడ్ రోలర్ కదలడం మొదలైందంటండి. అప్పుడు అది చూడగానే మన ఆథర్కి ఏమైందంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ అ గ్రేటెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ మై లైఫ్. ఆథర్ గారికి జీవితంలో మర్చిపోలేని సందర్భంలాగా అనిపించింది అంటండి. రైట్, ఇప్పుడు అది జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ నుంచి బయటకు వచ్చి పక్కనున్న ఒక రోడ్లోకి ఎక్కింది. ఎక్కిన తర్వాత నుంచి ఇక్కడ సీన్ తేడా జరుగుతుంది. ఏమవుతుంది? జిగ్ జాగ్ మెథడ్ లో రోడ్ రోలర్ మూవ్ అవుతుంది. రోడ్ రోలర్ ఏమవుతుంది? రోడ్ రోలర్ ఒక సైడ్ లాగుతుంటే ఎలిఫెంట్ ఒక సైడ్ మూవ్ అవుతుంది, ఎలిఫెంట్ ఒక సైడ్ లాగుతుంటే జనాలందరూ ఇంకో సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. మొత్తానికి ఎలాగైతే ఈ అడావుడిలో ఏమైందంటే ఆ ఎలిఫెంట్కి పిచ్చెక్కి ఆ ఎలిఫెంట్ ఏం చేసిందంటండి, తాడులు తెంపుకొని ఎదురుగుండా ఉన్న గోడను పడగొట్టేసిందంట. దీన్ని చూసి జనాలు పారిపోయారు. ఈ లోపల రోడ్ రోలర్ వెళ్ళి మిగతా ఉన్న గోడను ఆ గోడను పగలగొట్టేసింది. మొత్తానికి ఏమైందంటే ఇక్కడ పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈ లోపల కాంపౌండ్ వాల్ యొక్క ఓనర్ వచ్చి ఈడు ముఖం మీద టప్పేల మీద ఒకటి లాగి కొట్టాడంట. అదేందా? ఈ సీన్ అయిన తర్వాత పోలీసులు ఎంటర్ అయ్యారు. పోలీసులు తీసుకొచ్చి ఈయన తీసుకెళ్ళిపోయి ఎక్కడ పెట్టారంట? జైల్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయారంట. అర్థమైందా సీను? ఓకే, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. When I was released from the lockup, I found the following consequences waiting me: several yards of compound wall to build by me, wages of 50 men who ran away. They would not explain how they were entitled to the wages when they had not done their job. Joseph V for steering the engine over the wall. Cost of medicine for treating the knee of the temple elephant, which has received some injuries while kicking down the wall. Here again, the temple authorities would not listen when I pointed out that I didn't engage an elephant to break a wall. Last but not the last, that I meant to move the engine out of its present situation. Present station. ఇప్పుడు ఆదర్ ముందు టోటల్ 5 వర్క్స్ ఉన్నాయండి. ఏంటా 5 వర్క్స్ చెప్పండి, 1 by 1 చెప్పండి నాకు. ఫస్ట్ ది Compound wall has to be constructed by himself. కాంపౌండ్ వాల్ కట్టాలి. ఓకే, 50 మంది కూలీలకి 50 members కి మనీ పే చేయాలి. 50 వర్కర్స్ కి డబ్బులు కట్టాలి. ఓకే, థర్డ్ ది జోసెఫ్ కి డబ్బులు ఇవ్వాలి. మెడిసిన్ ఫర్ ఎలిఫెంట్ సార్. వాల్ గుద్దేసింది కదా, ఎలిఫెంట్ గోడను తన్నిన టైంలో దానికి దెబ్బ తగిలింది కాబట్టి ఆ ఎలిఫెంట్ కి
మెడిసిన్స్ కి డబ్బులు. ఓకే, ఐదోది రోడ్డు రోలర్ అక్కడి నుంచి తీయాలి. అవును సార్. Yes, sir. అర్థమైంది అందరికీ? Yes, sir. సో పక్కన ఉన్న నైబర్ ఏం చేశారంటే వీడికి వచ్చి జైల్లోంచి బెయిల్ మీద బయటికి తీసుకొచ్చాడు. బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాడిని ఏమేం చేయమన్నారంటే నువ్వు ఈ 5 కంపల్సరీగా చెయ్యాలి బాబు అని చెప్పి అన్నాడు. ఇప్పుడు ఏమైంది తర్వాత? Sir, I was a poor Sir, man. I I was- really could not find any means of paying these bills. When I went home, my wife asked, "What is this I hear about you everywhere?" I took the opportunity to explain my difficulties. She took it as hint that I was again asking for her jewels, and she lost her temper and cried that she would write to her father to come and take her away. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎప్పుడైతే ఈ 5 పెట్టాడో ఆడు అంటున్నాడు, బాబు నేను చాలా పేదవాడిని, నేను నిన్ను బిల్లు కట్టలేను అని చెప్పి నేను ఇంటికి వెళ్ళాడంట. ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళ ఆవిడేమనుకుందంటే మళ్ళీ వచ్చాడు, మళ్ళీ ఇంకొక నగ అన్న పట్టుకెళ్తాడేమో, మళ్ళీ ఇంకో జ్యువెలరీ అన్న అడుగుతాడేమో అని చెప్పి ఆవిడ ఏం చేసిందంటే పెద్ద గొడవ పెట్టుకుందంట. గొడవ పెట్టుకుని ఆవిడ అంటుందంట, నేను మన నాన్నగారికి ఉత్తరం రాస్తాను వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోమని, నేను మీతో ఉండలేను అని చెప్పి ఆవిడ వాళ్ళ ఆదర్ తోటి గొడవ పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేసిందంట. తర్వాత ఏమైంది? I was at my wit's end. People smiled at me when they met me in the street. I was seriously wondering why I should not run away to my village. I decided to encourage my wife to write her father and arrange for her exit. Not a soul was going to know what my plans were. I was going to put off my creditors and disappear one fine night. సో ఇప్పుడు ఆదర్కు ప్లాన్ తట్టింది. ఏంటంటే ఈ ఊరు వదిలేసి పారిపోతే ఎలా ఉంటది? ఊరికి పారిపోవాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ వైఫ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ వైఫ్ తో గొడవ పెట్టుకుని వాళ్ళ వైఫ్ ని వాళ్ళ నాన్నగింటికి పంపించేసాడు అనుకో, అప్పుడు ఇటు పారిపోవచ్చు కదా, ఎవరికి డౌట్ రాదు. ఇలాంటి ప్లాన్ వేస్తే అని చెప్పి వాడు ముందుగా ఒక థాట్ వచ్చిందండి అడిగి. తర్వాత At this point came an unexpected relief in the shape of a Swamiji. One fine evening, under the distinguished patronage of our municipal chairman, a show was held in our small town hall. It was a free performance and the hall was packed with people. I stay in the gallery. Spellbound, we witnessed the Swamiji's yogic feats. He bit off glass tumbles and ate them with contentment. He lay on the spike boards, gargled and drank all kinds of acids, licked white hot iron rods, chewed and swallowed sharp nails, stopped his heartbeat and buried himself underground. We sat there and watched him in stupefaction. ఆశ్చర్యం. At the end of it all, he got up and delivered a speech in which he declared that he was carrying on his master's message to the people in this manner. The performance was the more remarkable because he had nothing to gain by all this extraordinary meal except the satisfaction of serving humanity, and now he had said he was coming to very much masterpiece and the last act. He looked at the municipal chairman and asked, "Have you a road engine? Have you a road engine? I would like to have it driven on my chest." The chairman looked abashed and felt ashamed to acknowledge that he had none. The Swamiji insisted, "I must have a road engine." సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే మన ఆధార్ గడికి ఒక రిలీఫ్ వచ్చిందంటండి. ఆ రిలీఫ్ ఏంటంటే ఒక స్వామీజీ రూపంలో వచ్చిందంట. సో ఆ ఊరికి ఒక స్వామీజీ వచ్చాడంట. స్వామీజీ ఏం చేస్తాడంటే కొన్ని ఫీట్స్ చేస్తాడంట. ఆ ఫీట్స్ చేస్తే జనాలు అది ఎక్కడ దానికి ఏం డబ్బులు లేవు, జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ లో డబ్బులు లేవు, కానీ ఫ్రీ షో. ఆయన స్వామీజీ గారు ఏం చేస్తారంటే చూడండి, గాజు ముక్కలు నవ్వులేస్తాడు, వేడిగా కాలుతున్న ఐరన్ రాడ్ ని నాలుగుతోటి నాగుతాడు,
అలాగే యాసిడ్లు తాగేస్తాడు, ఏమంటే మేకులు తింటాడు, ఇలాంటి పనులన్నీ చేసే వ్యక్తి అనమాట. ఆ వ్యక్తి అన్నాడంట వచ్చి, నేను నా చెస్ట్ మించి రోడ్ రోలర్ని నడిపించుతాను, నాకు రోడ్ రోలర్ ఉందా అని చెప్పి ఆ మున్సిపల్ చైర్మన్ అడిగాడంట. చైర్మన్ అడిగితే చైర్మన్ గారు చాలా అవమానపడ్డారంట. అంటే మున్సిపాలిటీ వాడి దగ్గర రోడ్ రోలర్ కంపల్సరీ ఉండాలి, కానీ వాళ్ళ దగ్గర లేదు. సో ఇప్పుడు స్వామీజీ ఏమన్నారంటే, నాకు ఒక రోడ్ రోలర్ కావాలి, నాకు తెప్పించండి అని చెప్పాడంట. ఇప్పుడు ఏమైంది? The municipal chairman tried to put him off by saying, "There is no driver." The Swamiji replied, "Don't worry about it. My assistant has been trained to handle any kind of road engine." At this point, I stood up in the gallery and shouted, "Don't ask him for an engine. Ask me." In a moment, I was on the stage and became as important a person as a fire eater himself. I was pleased with the recognition I now received from all quarters. The municipal chairman went into the background. ఇప్పుడు మున్సిపల్ చైర్మన్ అన్నాడంట, అమ్మ మీ దగ్గర రోడ్ రోలర్ ఉందా అని అడిగితే మున్సిపల్ చైర్మన్ అన్నాడంట, రోడ్ రోలర్ ఉంది కానీ డ్రైవర్ లేడు అన్నాడంట. అప్పుడు అన్నాడంట స్వామీజీ, మీకు డ్రైవర్ గురించి మీరు ఏం బాధపడకండి, నా దగ్గర అసిస్టెంట్ ఉన్నాడు, అసిస్టెంట్ ఎలాంటి రోడ్ రోలర్నైనా నడిపిస్తాడు అని అనగానే జనాల్లో కూర్చున్న మన ఆదర్ ఏం చేశాడంటే, చెయ్యెత్తి, సార్ నా దగ్గర రోడ్ రోలర్ ఉంది, నన్ను అడగండి రోడ్ రోలర్ కావాలి అంటే అని అనేటప్పటికి జనాలందరూ ఈ వ్యక్తిని ఒక ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి కింద చూశారంట. ఈ ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి కింద చూసి వీడిని అన్నారంట, మీరు స్టేజ్ మీదకి రండి అని రాగానే వీడి స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళగానే మున్సిపల్ చైర్మన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి కనుమరుగైపోయాడంట. అంటే అవమానంతో స్టేజ్ నుంచి దిగి వెళ్ళిపోయాడు. తర్వాత ఏమైంది? In return for lending him the engine, he would drive it where I wanted. So I felt inclined to ask for money contribution. I knew it would be useless to accept it from one who was on a missionary work. సో వీడు ఆదర్ ఏం చేశాడంటే, రోడ్ రోలర్ కావాలి అన్నాడు కాబట్టి సరే డబ్బులు అడుగుదాము అని అనుకున్నాడు. ఎందుకంటే రోడ్ రోలర్ కావాలంటే వీడికి డబ్బులు తీసుకుందాం అనుకున్నాడు. కానీ ఆ స్వామీజీ గారు ఏమో ఆయన మిషనరీ వర్క్ చేస్తున్నాడు. మిషనరీ వర్క్ అంటే ఏంటి? జనాల దగ్గర డబ్బులు తీసుకోకుండా అందరికీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి అలాంటి ప్రసక్తి ఏమీ పెట్టుకోకుండా ఆడికి రోడ్ రోలర్ ఫ్రీగా ఇద్దాము అని ఆదర్ డిసైడ్ అయ్యాడు. తర్వాత ఏమైంది? Soon the whole gathering was at the compound wall opposite to Gymkhana. Swamiji's assistant was an expert in handling engines. In a short while, my engine stood steaming up proudly. It was a gratifying sight. The Swamiji called for 2 pillows, placed one near his head and the other at his feet. He gave detailed instructions as to how the engine should be run over him. He made a chalk mark on his chest and said it must go exactly on this, not an inch this way or that. The engine hissed and waited. The crowd watching the show became suddenly unhappy and morose. This seemed to be a terrible thing to be doing. The Swamiji lay down on the pillows and said, "When I say, oh, drive it on." He closed his eyes. The crowd watched tensely. I looked at the whole show in absolute rapture. After all, the road engine was going to get on the move. Okay, Yash will tell me what is this paragraph about. Yes, sir. చెప్పండి సార్. అంటే ఇప్పుడు రోడ్ రోలర్ ని లాగుతున్న 50 మెంబర్స్ లో ఎలిఫెంట్ అలా లాగుతుంటే 50 మెంబర్స్ వెనకాల నుంచి పుష్ చేస్తున్నారు సార్. ఇంకా ఒక ఎలిఫెంట్ ముందు నుంచి పుష్ చేస్తుంది సార్. కాబట్టి రోడ్ రోలర్ ఫుల్ జిగ్జాగ్ వేలో వెళ్తుంది సార్. కాబట్టి అలా జిగ్జాగ్ వేలో వెళ్ళడం వల్ల కొన్ని కంపౌండ్ వాల్స్ పగిలిపోయినాయి సార్. Yash Parekh, are you there in the class? Yes sir, I'm there sir, but I'm suffering from little bit network problem. It is again stucking sir, so Okay, nice. Let us go with Bhaskar. Yes sir. Bhaskar, paragraph చెప్పినా నాకు 1 minute sir.
Soon the whole gathering was the compound all opposite the Gumkana. Gumkana అనే దాన్ని ఏమంటారు, గుమ్ఖానా అనే తీర్థం టైప్ ఉంటది కదా సార్, అదొక దానికి ఎదురుగుంటా స్వామీజీ అసిస్టెంట్ తో చెప్తున్నాడు, ఇంజిన్ ని హ్యాండిల్ చేయడం తనకన్నా ఎవరు చేయలేరని బాగా ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్తున్నాడు సార్. ఓకే. In a short while, my engine stood steaming up proudly. Steaming ఇంజన్ ని అప్ ప్రౌడ్లీగా అనిపిస్తుంది సార్ తనకి. ఇంజిన్ ని స్టార్ట్ చేశారు, ఇంజిన్ రైజ్ లో డ్రన్ 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 అంటుంది. ఓకే సార్, అర్థమైందా? ఓకే సార్, ఇట్ వాస్ ఏ గ్రాటిఫైయింగ్ సైట్ సార్. అది ఆదర్కి చాలా ఆనందం కలుగుతుంది ఇంజిన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి. The Swamiji called for 2 pillars sir. 2 pillars ఒకటేమో తన హెడ్ దగ్గర, ఒకటేమో తన లెగ్ దగ్గర పెట్టాడు సార్, ఫీట్ దగ్గర. ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్తున్నాడు, ఇంజిన్ ని తన బయట నుంచి వెళ్ళమంటున్నాడు సార్. He made a chalk mark on his face. అంటే దాని చెస్ట్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాడు సార్, అక్కడి నుంచి వెళ్ళమని. ఇట్ మస్ట్ గోస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడి నుంచి వెళ్ళమని సూట్ గా చెప్తున్నాడు సార్. అవును. దానిపై అక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి, ఇంక ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళకూడదు అని చెప్తున్నాడు సార్. ద ఇంజన్ హిట్స్డ్ అండ్ వెయిటెడ్ సార్. అంటే అందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటున్నారు సార్, వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్. ద క్రౌడ్ వాచింగ్ దిస్ షో బికమ్ సడన్లీ అన్హ్యాపీ అండ్ మోషన్. అందరూ అక్కడ చూస్తున్నారు సార్, కొద్దిగా ఏంటి ఆతృతని కొంచెం హ్యాపీగా అన్హ్యాపీగా. మనిషి మంచి రోడ్ రోలర్ అయితే మనిషి బతుకుతాడా? లేదు సార్, లేదు సార్. అది చూడడానికి వచ్చిన జనాలు హ్యాపీగా ఉంటారా? సో వాళ్ళు అన్హ్యాపీగా ఉన్నారంట. ఎందువల్ల? రోడ్ రోలర్ ఎక్కితే స్వామీజీ చచ్చిపోతాడు కాబట్టి. తర్వాత దిస్ సేమ్ the Swami lay down on the pillars and said, when I say home, drive it. Home అనే వాక్యం, హోమ్ అనేది చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు డ్రైవ్ చేయమన్నాడు సార్. హోమ్ అనే మాట అనగానే నా మంచి రోడ్ రోలర్ తీసుకెళ్ళు అన్నాడు. ఐస్ ని క్లోజ్ చేసుకున్నాడు సార్. ఏంటి అక్కడ చూస్తున్న అదే క్రౌడీ పీపుల్ టెన్షన్ గా ఫీల్ అయ్యారు సార్. అవును, టెన్షన్ తోటి ఉన్నారు చాలా మంది. I looked at the whole show in absolute rapture after all. ఈ ఆర్డర్ చూస్తున్న అందరిని చూస్తుంటే తను కూడా ఇంజన్ కూడా మూవ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఎవరు చదువుతారు? Can I read and explain? Sir, I will read, sir. Hello, sir. I will read and explain, sir. Okay, who is that? ఎవరు? Parek, can I read, sir? Yeah, Parek, read. Yes, sir. Sir, is my voice audible to you, sir? ఏంటన్నా? Is my voice audible, sir? Yeah, it is audible. Okay. At this point, a police inspector came into the crowd with a brown envelope in his hand. He held up his hand, beckoned to the Swamiji's assistant and said, I'm sorry, I have to tell you that you can't go on with this. The magistrate has issued an order prohibiting the engine from running over him. The Swamiji picked himself up. There was a lot of commotion. The Swamiji became indignant. I have done it in hundreds of places already and nobody questioned me about it. Nobody can stop me from doing what I like. It's my master's order to demonstrate the power of the yoga to the people of this country, and who can question me? Okay. Can I explain, sir? Yeah, explain. Yes, sir. అంటే అలా రోడ్ ఇంజిన్ జస్ట్ స్వామీజీ బాడీ నుంచి మూవ్ అవుతుండగా ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చి ఒక బ్రౌన్ ఎన్వలప్ సార్ అతని చేతిలో వచ్చి, మీరు అదే సార్ స్వామీజీ అసిస్టెంట్ కి చెప్పి, సారీ మీరు ఈ పని చేయలేరు, ఇలాంటి పనులు ఈ కంట్రీలో పర్మిషన్ లేవని చెప్పాడు సార్ ఇన్స్పెక్టర్. ద మెజిస్ట్రేట్ హ్యాస్ ఇష్యూడ్ అన్ ఆర్డర్. అంటే ఒక మెజిస్ట్రేట్ ఆర్డర్ అంటే అటువంటి ఆర్డర్ ఇచ్చాడు సార్. అంటే
ఏదైనా ఇంజిన్ ఎవరి మీద నడపడానికి అసలు అటువంటి రైట్ ఎవరికి లేదని చెప్పారు సార్. ఎవరికి లేదు. స్వామీజీ వెంటనే లెగిసాడు సార్. అప్పుడు జనాలందరూ ఒకరికొకరు బాగా హడావిడి అయిపోయారు సార్. ద స్వామీజీ బికేమ్ ఇండిగ్నెంట్. ఐ హావ్ డన్ ఇట్. స్వామీజీ కొంచెం కోపం వచ్చింది సార్. వచ్చి కోపం వచ్చేసింది. నేను చాలా ప్లేస్ లో వేసాను, 100 ప్లేస్ లో వేసాను, ఇప్పుడు దాకా నన్ను ఎవరు ఆపలేదు, ఎవరు ఆపలేరు, నన్ను ఇప్పుడు దాకా ఎవరు అడగలేదు కూడా, మీరు ఇలాంటి పనులు ఎందుకు చేస్తున్నారని అని చెప్పారు సార్. అప్పుడు స్వామీజీ చెప్తున్నారు సార్, అంటే నేను ఇలాంటి పని చేయడానికి ఇప్పుడు దాకా ఎవరు ఆపలేదు, నేను అసలు యోగాకి ఉన్న పవర్ ఏంటో నేను ఈ కంట్రీ ఉన్న పీపుల్ కి చూపించాలి అని చెప్తున్నారు సార్. ఓకే, వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఎవరు చదువుతున్నారు? యా, గో ఫర్ ఇట్. I will read and explain it. Images. You can question me. A magistrate can, said the police inspector, and held up the order. What business is it of yours or is to interfere in this manner? I don't know all that. Business is order. It permits you to do everything except swallow potassium cyanide and run this engine over yourself. You are free to do whatever you like outside our jurisdiction. అదే సార్, తను అడిగారు కదా సార్, స్వామీజీ ఎవరినైనా క్వశ్చన్ చేయగలరు అన్నప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్ అన్నారు సార్, మెజిస్ట్రేట్ చేయగలరు, తను ఆర్డర్ ఇచ్చారు సార్. అదే సార్, అండ్ హెల్డ్ అప్ ద ఆర్డర్, తను ఆర్డర్ ఇచ్చారు సార్. పొటాషియం ఇంజన్ ఒక్కటి మాత్రం తను వాడకూడదు సార్. పొటాషియం సైనైడ్ అదే వెళ్ళకూడదు, ఇంకా ఇంజన్ చెత్త మీద వెళ్ళకుండా ఉంటే మిగతాది ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అన్నారు. దట్స్ నైస్. వాళ్ళు చెప్పిన రూల్స్ నుంచి బయటగా ఏదైనా చేసుకుంటాను. ఓకే, అక్కడతో ఆపుదామండి మనం ఈరోజు లెసన్ కి. ఓకే సార్. దీని కంటిన్యూషన్ రేపటి క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేసుకుందాము. నోట్స్ ఫోటోస్ పెట్టారా నాకు యాష్? సార్ వాట్ సార్? హలో సార్, నేను చూసానా చూడలేదా? ఏంటి సార్? వర్క్ పెట్టారా? మీరు అందరూ వర్క్స్ పెట్టారా? నేను మీకు ఆల్రెడీ క్లాస్ లో లైవ్ చూపించేసాను కదా సార్, వీడియో లైవ్ లో చూపించేశారు. ఓకే ఓకే ఓకే, నేను చూపించిన సార్. పర్లేదు నాన్న, పర్లేదు, నేను తర్వాత చూస్తాను మిమ్మల్ని అందరినీ. నేను అంటే ఇక్కడ కాదు, వీడియోలో కాదు, మీరు ఎప్పుడో 16వ తారీఖున ఎప్పుడో వస్తారు కదా? ఆగస్ట్ 15th అన్నారు కదా సార్. వచ్చినప్పుడు నేను రియల్ గా చూస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే నాన్న, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బై బై. థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్. Thank you, sir.